संस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतमुखं करोति वाचालं पङ्गुलं भजते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं विगमकल्पतरुवरगणितं फलं शिवमुखादं तद्रवसंयुतं पिबत भागवतं नरसमादयो गुरुरसिका ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातन्तपोनिधिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध प्रथम अध्याय 64 इधरे बाणासुर सह बाणासुर वर्तमान कृष्णंकर पौत्र प्रद्युम्न को पुआ अनिरुद्ध एवं उषा अनिरुद्ध आसिक बाणासुर उषारा बाणासुर झी से अंतपुर रही ता सहित संपर्क वैवाहिक संपर्क नहीं संगे चला तेणु से बांधिकी से रखला प्रभु सैन्य सामंतरण की युद्ध चलला शिव सपक्ष रही युद्ध कले किए कार बाणासुर सपक्ष कारण शिव उनको से हजार हाथ बाध्य बजेकी तांडव नृत्य कर खुशी कर शिव कहले वर मागे ना आपण मोर राज्य रक्षा दायित्व रहे बढ़िया तेणु सी युद्ध लगला सी भी युद्ध कले जिते बाणा समस्ते पराजय प्रभु किए शिव युद्ध कले हाई मारिकी शुआईदे जुम्भास्त्र जुम्भ मैंने हाई मार अस्त्र गोटे मारिदे से हाई हाई मारिकी शोई पड़े कार्तिकेय को प्रद्युम्न खंडिया खबर नाकेदम कर सी पलैले अनेक सैन्य दौड़े किए कड़े चिलिका छाई मारा खाई बलराम दीटा दीटा जो राक्षस सेनापति कुभाण्ड एवं उपकर्ण शिरोड़ा मारदे मुसड़ा पिटिकी पर प्रभु शिशु ता हाथ को काटिले गोटे गोटे चक्र पठे शिवंकर निद हाईगला आसिक देखा मल्लारे मो भक्त मल्लारे मल्ला तेणु आसिक स्तुति कले भगवान को स्तुतिटा खाली सरी बर्तमान देखा पाठ कौन है जन्माया मोहित धिय पुत्रदार गृहादिषु तन महंती निमज्जन्ति तन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रशंसा दुर्जिनात्मवेगे नहीं ये गोटे स्तुति सरी विस्तार वाक्य अच्छी कहले हे भगवान शिवशंकर कहते आपण माया जन्माया मोहित धिय आपण माया इतने भयंकर जे लोक जिते ज्ञानी होते शिवशंकर तो माया है अन्य ज्ञानी मनुष्य कथा कौन कह तेणु समस्ते पागल मनुष्य को पचारा संसार किसी नहीं स्त्री किसी न सब कहे लगा लगा कथा किंतु काम देखा आज उल्टा तेणु आपंकर माया एत भयंकर जे ता भितर समस्त बुद्धिमान लोक भी जड़ित होकर पागल भी बुझुं पुत्र दार गृहादिषु माइक वस्तुषु पुआ झील स्त्री टंका पैसा ये सब भितर बाया होकर बुझुं उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जमी गुर्जर मैंने पाप रूपक समुद्र रे समुद्र पानी जदि नाव ना पहरिकी गला कौन कर सिंगी बुढ़ा दवा बुढ़ी पड़ुआ प्राय उठा उठुआ पुणी मुड़ुआ एमती आनंद शशि ठीक सेमती आपंकर माया एत भयंकर ये सब जनसमूह से मायार मोहित हो ये पाप रूपक सागर संसार सागर पाप पाप रूपक जल परिपूर्ण हो संसार सागर भितर सिंगे उड़ा देकर लोक छटपट होती देवदत्तम इमं लब्ध्वा नृलोकं पजितेन्द्रियः जो नाद्रियेत तत्पादौ स शुच्यः इहात्म वंचकः देवदत्तम इमं लब्ध्वा भगवान द्वारा प्रदत्त मानव शरीर को पाई
ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ, ଦୁର୍ଲଭମ ମାନୁଷମ ଜନ୍ମ। କାରଣ ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତ ଗଛଲତା ଭଲ ଭଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଇବେ ପିଇବେ ହଗିବେ ମୁତିବେ ବଂଶ ବିଚାର କରିକି ମରିବେ। ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେଇ କର୍ମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଗଛଲତା ପଶୁଠାରୁ ଭେଦ ହୋଇକରି ଆଉ ନାହିଁ। ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦୟା କରିକିରି ଆମର ଅବଶ୍ୟ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ତାପରେ ଭଗବାନ ଦୟା କରିକି ବଂଶଜନଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ନୃଲୋକଂ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ନର ଲୋକରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ନରଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କାହିଁକି ନା ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ ନ କରି ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଉନ୍ମଜନ୍ତି ନିମଜ୍ଜନ୍ତି ପ୍ରସକ୍ତଃ ବୃଦ୍ଧିନାନ୍ନବେ। या भीतर जो नाद्रियेत तत्पाद सांसारिक भोग्य वस्तु पछरे गोड़ी भोग कर लालसारे दुर्लभ मानुष मनुष्य जन्म पाई जो लोक आपण शरणागति को आदर न करुच्ची सह शोच्य आत्मवंचक सी है अत्यंत शोचनीय हतभागा शोचनीय अवस्था से भोगुची एवं निजको निजे ठकुची मैंने आत्मवंचक। आत्मा आम गोटे आत्मा मोर काम है परमात्मा बा भगवान पाइबा कि मुझे आदौ करूना तेणु मु आत्मवंचक हो जस्त्वान विश्रुते मर्त्य आत्मान प्रिय ईश्वरम विपर्जयेन्द्रियार्थार्थम विषम विषमत्यमृतम त्यजन जह त्वान विश्रुते मर्त्य आत्मान प्रियम ईश्वरम। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाई हे भगवान आपण को त्याग कर दूसरी मला लुटा न बुझिक आपण को त्याग कर प्रकृत में समस्त प्रिय एवं ईश्वर भगवान मालिक आपण समस्त को बंचैक रखी खाद्य पानीय वायु देकरी अम्लजान देकरी निश्वास प्रश्वास नहीं बंचैक रखा लोक आपण तेणु आपण समस्त प्रिय कि सेटा कि बुझीपारनी आपण कौन आप बंचई से कथा जड़े जापरनी जहाँफल से करुच्ची कौन आत्मान जहत्वान विश्वजते मर्त्य आत्मार प्रिय आपण परमात्मा से आत्मा आत्मान प्रियम ईश्वरम आपण होती समस्त प्राणी आत्मस्वरूप एवं समस्त प्रियतम और ईश्वर विपर्जयेन्द्रियार्थार्थम अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषय भोगे सुख अच्छी भावी विषय पछरे धाए विपर्जयेन्द्रियार्थार्थम विषमत्य अमृतम त्यजन। से लोक आप जो लोक आप चरणारविंद को छाड़ी थी विषय सुख पछरे धाए से आप चरणारविंद अमृत अमृत को छाड़ी विष भक्षण कर लगे। सुंदर भाव कथा गुड़ कहले कहते अहम ब्रह्मार्थ विबुधा मुदय श्रावणाशया सर्वात्मना प्रपन्ना त्वां आत्मान प्रेष्ठवीश्वरम माने शिवशंकर ये प्रभु कहते अहम माने मु ब्रह्मा अथ विबुधा आउ जो अन्य देवता माने इंद्र प्रभृति समस्त देवता माने माने शिवशंकर कहते निजे से शिवशंकर ब्रह्मा एवं अन्य देवता माने मुनय मुनि माने जो माने अमलाशया जो मानकर मन भितर कौन भोग्य वस्तु प्रति आसक्ति नहीं निर्मल जो मानकर संसार बुद्धि नहीं निर्मल बुद्धि से माने सर्वांतकरण सर्वात्मना प्रपन्ना त्वां सर्वांतकरण आपण शरणापन्न होकर आत्मान पृष्ठ ईश्वरम आप परमात्मा स्वरूप रसत
ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ରହିକିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟତମ ପରମାତ୍ମା ଆପଣ ଈଶ୍ୱର এই প্রকার চিন্তন করে সর্বান্তকরণে ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଶିବଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ନା ଦେବତାମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନେ ନିଜର ମନ ଭିତରୁ ଭୋଗ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲାଳସା ହଟେଇ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାର୍ଜୁନକୁ ଭଜନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାତ୍ମା ପ୍ରିୟତମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର। তম ত্বাং জগৎ স্থিত্যুদয়ান্ত হেতু সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মং দৈবং অনন্যং একং জগদাত্মং কেতং ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ତମ୍ ତ୍ୱାଂ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତ ସ୍ଥିତି ଉଦୟ ଅନ୍ତ ହେତୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିନାଶର ହେତୁ ମାନେ କାରଣ ହେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସମମ୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ନା ସମଭାବାପନ୍ନ, ଶତ୍ରୁମିତ୍ର ଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍, ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣମୟ, ସବୁ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଖିବି କାହାକୁ ସବୁ ତ ଭିତରେ ଆପଣ ନା, ଆପଣ ଥିବାରୁ ସିଏ ଅଛି, ଏଠି ଯିଏ ଅଛି ଆପଣ ଥିବାରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ସାଧାରଣ କଥା। ଆପଣ ତ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବେ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ? ଏବଂ ପ୍ରସାଦମ୍, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଜୀବର ମନ ସଦାସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସଂସାର ଚିନ୍ତା କରିକି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଡ଼ି ଖାଲି ଶାନ୍ତ ନୁହଁ, ସୁହୃଦାତ୍ମ ଦୈବମ୍, ଆପଣ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକାରଣ ମିତ୍ର ସୁହୃଦ। ଆମେ ସବୁ ମିତ୍ରତା କରୁଛେ ଦେଣ ନେଣକୁ ନେଇକି, ଦବା ନେବାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ମିତ୍ରତା ଠପ୍ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ହେଲେ ଅକାରଣରେ ମିତ୍ର, କାରଣ ଜବରଦସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇକି। ସୁହୃଦାତ୍ ଆତ୍ମ ଦୈବମ୍, ଆପଣ ସୁହୃଦ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ଦୈବ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଏ ଭୋଗିବ କରିବ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ତା କର୍ମକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୈବ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ। ପୁଣି ଅନନ୍ୟମ୍, ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏକମ୍, ଆପଣ ହିଁ ଏକ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ। ଜଗଦାତ୍ମ କେତମ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତର ଆଧାର। ଭବାପର ଗାୟ, ହେ ଦେବ, ଆମେ ଏ ଅପବର୍ଗରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ସଂସାର ବନ୍ଧନର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛୁ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ନିଜେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ହାତରେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ମୁକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବନି କି ମରିବନି, ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ମରିବ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହିଁ ମୁକ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲେ ଦୁଃଖ କଟିବ। ତେଣୁ ସେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛୁ। ଅୟଂ ମମିଷ୍ଟଃ ଦ୍ୱୈତଃ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ମୟା ଭୟଂ ଦତ୍ତଂ ଅମୁଷ୍ୟ ଦେବ ସମ୍ପାଦ୍ୟତାଂ ତଦ୍ଭବତଃ ପ୍ରସାଦଃ ଯଥାହିତେ ଦୈତ୍ୟପତୌ ପ୍ରସାଦଃ। ହେଲେ ହେ ଦେବ, ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ବାଣାସୁର ହେଉଛି ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ। ଅୟଂ ମମିଷ୍ଟଃ ଦ୍ୱୈତଃ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ, ଇଏ ମୋର ଅନୁଗାମୀ, ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ମୋତେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଭାବରେ ଇଏ ପୂଜା କରୁଛି। ମୟା ଅଭୟଂ ଦତ୍ତଂ ଅମୁଷ୍ୟ,
ତେଣୁ ହେ ଦେବ ମୁଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭୟ ଦେଇଦେଇଛି, ତୋର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ସମ୍ପାଦ୍ୟତାନି ତତ୍ ଭବତଃ ପ୍ରସାଦ, ତେଣୁ ଆପଣ ୟାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକିରି, ମୁଁ ତ ୟାକୁ ଅଭୟ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଅଭୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଥା ହିତେ ଦୈତ୍ୟପତୁ ପ୍ରସାଦ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦୈତ୍ୟରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଇଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅଭୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଯଦାର୍ଥ ଭଗବନ୍ ତ୍ୱନ୍ନଃ କରବାମ ପ୍ରିୟମ୍ ତବ ଭବତୁ ଯଦ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତମ୍ ତନ୍ମେ ସାଧୁ ଅନୁମୋଦିତମ୍। ଯତ୍ ଆର୍ଥ ଭଗବନ୍ ତୁ ନଃ କରବା ତୁ ନଃ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତବ ପ୍ରିୟ କରବାମ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଅଭୟ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ତାକୁ ଅଭୟ ଦେବା ଦରକାର, ତାହା ଠିକ୍ ମୁଁ କରିବି। ଭବତୁ ଯଦ୍ ବ୍ୟବସିତମ୍, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତନ୍ମେ ସାଧୁ ଅନୁମୋଦିତମ୍, ତୁମେ ଯାହା ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଣାସୁର ପାଇଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଅନୁମୋଦନ କଲି, ତାର ମୁଁ କିଛି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ଅବଧ୍ୟୟଂ ମମାପୀଶାଃ ବୈରୋଚନିଷୁତୁ ଅସୁରାଃ, ବିରୋଚନଙ୍କ ପୁଅ ବଳିଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା ବାଣାସୁର। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବୈରୋଚନୀ, ବିରୋଚନ ମାନେ ବିରୋଚନଙ୍କର ପୌତ୍ର ବାଣାସୁର ଇଏ, ତେଣୁ ଇଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅବଧ୍ୟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦାୟ ବରୋ ଦତ୍ତେ ଦତ୍ତଃ ନ ମଧ୍ୟୋ ମେ ତବାନ୍ୱୟ, ମୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବର ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ତୁମ ବଂଶର କାହାକୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ଦର୍ପୋ ପଶବନାୟ ଅସ୍ୟ ପ୍ରଭୃକ୍ଣା ବାହବୋ ମୟା, ମୁଁ ୟାକୁ ମାରୁନି କି ମାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କେବଳ ୟାର ଯେଉଁ ହଜାରେ ବାହୁକୁ ନେଇକରି ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହାତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟୁଛି। ବାହବହ ମୟା ପ୍ରଭୃକ୍ଣା ସୁଦିତଞ୍ଚ ବଳମ୍ ଭୂରି ଯଚ୍ଚ ଭାରାୟିତମ୍ ଭୁବଃ, ସୁଦିତଞ୍ଚ ବଳମ୍ ଭୂରି, ଏବଂ ସୁଦିତଞ୍ଚ ବଳମ୍ ଭୂରି, ଏହାର ଯେଉଁ ଇଏ ବାହୁକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅତି ବଳବାନ ବୋଲିକି ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯଚ୍ଚ ଭାରାୟିତମ୍ ଭୁବଃ, ଏ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିରାଟ ବୋଝ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସେନାକୁ ସଂହାର କରିଦେଲି। ସୁଦିତଞ୍ଚ ବଳମ୍ ଭୂରି, ଏହାର ପ୍ରଚୁର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସୈନ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି ଏବଂ ୟାର ବଳ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ହଜାରେ ହାତ ଥିବା ହାତରୁ, ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟେଇଲି। ଚତ୍ୱାରଃ ଅସ୍ୟ ଭୁଜାଃ ଶିଷ୍ଟା ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଅଜରାମରାଃ, ଯାହାର ମାତ୍ର 4ଟି ହାତ ମୁଁ ରଖିବି ଆଉ ଇଏ ଅଜରାମର ହବ। ଜରା ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବନି କି ମରିବନି ସହଜରେ। ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମୁଖ୍ୟ ଭବତଃ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହେଇକିରି ରହିବ। କିଏ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଲେ ନ କୁତ ଅଛି ଭୟ ଅସୁର, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହେଇକି ରହିବା ମାନେ ୟାର କାହାକୁ ଆଉ ଭୟ ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାତ ମାତ୍ର 4ଟିଆ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମୁଖ୍ୟ ହବ। ଇତି ଲବ୍ଧ୍ୱା ଭୟମ୍ କୃଷ୍ଣମ୍ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଶିରସା ଅସୁରଃ ପ୍ରାଦ୍ୟୁମ୍ନି ରଥମାରୋପ୍ୟ ସ ଉଦ୍ଭାଗ ସମ୍ପାନୟତ ଇତି ଲବ୍ଧ ଅଭୟମ୍। এই প্রকার ভগবান কৃষ্ণଠାରୁ ଅଭୟ ପାଇକିରି ବାଣାସୁର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି
प्राद्युम्नि प्रद्युम्नकर पुत्र अनिरुद्धଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କନ୍ୟା ଉଷାକୁ ରଥଂ ଆରୋଗ୍ୟ ରଥରେ ବସେଇ ସୌପାନୟତ ଆଣିକି ପାଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଏବଂ ପୌତ୍ର ବଧୂ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ଅକ୍ଷୋହିଣ୍ୟ ପରିବୃତମ୍ ସୁବାସ ସମଳଙ୍କୃତମ୍ ସପତ୍ରିକଂ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ଯଜୌ ରୁଦ୍ରାନୁମୋଦିତଃ। ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ସମ୍ମତି ନେଇ ବସ୍ତ୍ରାଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ଉଷା ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନା ସହିତ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ରୁଦ୍ରାନୁମୋଦିତ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ତାକୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ ଦ୍ୱାରକାକୁ। ସ୍ୱରାଜଧାନୀ ସମଳଙ୍କୃତାଂ ଧ୍ୱଜୈଃ ସତୋରଣୈଃ ଉକ୍ଷିତମାର୍ଗ ତତ୍ପରାଂ ବିବେଶ ଶଙ୍ଖାନକ ଦୁନ୍ଦୁଭିଶ୍ୱନୈଃ ଅଭ୍ୟୁଦ୍ୟତଃ ପୌରସୁହୃଦ୍ଦ୍ୱିଜାତିभिः। ସ୍ୱରାଜଧାନୀ ସମଳଙ୍କୃତାଂ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜଧାନୀ ଦ୍ୱାରକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ କରିକି ଆସିଲେ ଖବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ରାଜଧାନୀ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଜୈଃ ସବୁ ପତାକା ଲାଗିଛି, ତୋରଣ ହେଇଛି, ସତୋରଣୈଃ ଉକ୍ଷିତ ମାର୍ଗ ଚତ୍ୱରାଂ ବାଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ଚତୁଷ୍କୋଣ ଚାରି ଛକିଆ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ରାସ୍ତାରେ ଛେରା ପହରା ହେଇଛି। ମାନେ ସୁଗନ୍ଧ ଦଳ ଚିନ୍ତା ହେଇକି ମାର୍ଗ ସବୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଇଛି। ବିବେଶ ଶଙ୍ଖାନକ ଦୁନ୍ଦୁଭିଶ୍ୱନୈଃ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଦୁନ୍ଦୁଭି ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି। ଅଭ୍ୟୁଦ୍ୟତଃ ପୌର ସୁହୃଦ୍ ଦ୍ୱିଜାତିଭିଃ ପୁରବାସୀ ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଦନାଦ ହେଉଛି, ବେଦଧ୍ୱନି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି। ପ୍ରଭୁ ନିଜର ପୌତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଷାକୁ ଧରିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆସିକିରି ରାଜଧାନୀରେ। ज एवं कृष्ण विजय शंकरेण तो संयुगम संस्कृत प्रातरुत्थाय न तस्य सत्पराजय। जो व्यक्ति ये कृष्णकर विजय शिवशंकर सहित युद्ध होगी शंकरेण च संयुगम बाणासुर और शिवशंकर सहित युद्ध करी प्रभुकर विजय होता ये कथा को जी स्मरण करे प्रातरुत्थाय सकाल उठी चिंता करे न तो से सत्पराजय से कौन प्रकार शत्रु हाथु पराजय स्वीकार करे ना अर्थात तार सबुठी विजय हुए। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे अनिरुद्धानयनं नाम 63तम अध्याय 64 अध्याय आसला नृग राजा कथा। राजा नृग कौन देखा श्री शुकवाच बर्तमान भगवान शुकदेव कहते परीक्षित कूद पवनम राजन जगु जदुकुमार कहा विहर्तुम शाम्ब प्रद्युम्न चारु भानुपदादय दिनकर कथा कौन होइछि ना सुखदेव कहते हे राजन परित महाराज दिनकर कथा जदुकुमार माने किए शाम्ब प्रद्युम्न चारु दर्शन चारु भानु गद प्रभृति जदुकुमार माने उपवन बुलिया बारे सब मेल हो क्रीडित्वा शुचिरं तत्र विचिन्नन्तः पिपासिताः जलं
निरुदके कूपे ददृशुः सत्त्वमुद्भूतं क्रीडित्वा सुचिरं तत्र उद्यान भितर बहुत समय धरिक खेल खेलिले खेलिबा परे समस्ते शोषिला होगले विच्छिन्नंत पिपासिता सुशीला होगा पर जल अन्वेषण लगे कौटी पानी अच्छे देखा पीवा बोले जल निरुड़ कहीं बुलू बुलू गोटे पानी शून्य सुखिला गोटे देखिले ता भितर ददृशु सत्वम अद्भुतम ता भितर गोटे विचित्र जीव देखिले एंडुअटे कुर्कलास इसे छोटिया विराट कुर्कलास गिरिनिभम कोटा पूर्ण हो विराट कुर्कलास एंडुअटे वृक्ष विस्तृत मानसा आ प्रकार देखी मैंने कौ भर एडे बड़ एंडु ये कौन ये समस्त आश्चर्य हो तस् चोद्धरणे दत्रम चक्र चक्रुस्ते कृपयान्विता से दयाला नहीं तो कूरे पड़ जाइए खाद्याभाव हो मरीज ना या पड़ पड़ तेणु से दयाला से कौन कले कूरु बाहर करने यत्न कले चर्म चर्मजी तांतवी पाशी बध्वा पतितमर्भका न आशकुन समुधर्तुम कृष्णाय आचक्षु उत्सुका ता लांगुर चर्म दौड़ी बांधी तंतु गोटे लई भी अच्छी टाणुआ लईरे दौड़ी गला भी करके लांजरा बांधिकी जिते टेकिले पासी ही बध्वा पतितम अर्भका अर्भका मैंने पिला मैंने प्रकार चेष्टा करके उठे व्यवस्था कले सी किसी है ना शक्रु समुद्धत्तु कहीं उद्धार करने समर्थ है नहीं तेणु समस्त भगवान कृष्ण उत्कंठित कृष्ण को कहले तत्र आगत्य अरविंदाख्य भगवान विश्वभावन वीक्ष उज्जहार वाम वामेन तम करेण सलीलया तापर भगवान कहले चित्र कथा कौन कहते जतरा देखा कौटी कौन विराट एंडु आम एत पिला लगे टिके किसी कौन से उठिलानी तेणु आप प्रभु आसिले तत्र आगत्य अरविंदाख्य पद्मनयन भगवान कृष्ण विश्व चिंता पाखे सब जना ये कहला मैंने सी बुझे बार्ता कौन हो तेणु वीक्ष उज्जहार बामेन से बाँ हाथ में तम खेला भाया बाँ हाथ टेकी थोड़े स उत्तम श्लोक कराभिवृष्ट विहाय सद्य कृकलास रूपम संतत चामी करचारु वर्ण स्वर्गीयभूता अलंकरणांबरसृक प्रभुंकर उत्तम श्लोक भगवान हस्त बाजा फल एंडुओ रूप को छाड़ी सद्य कृकलास रूपम विहाय सागे सागे एंडुओ रूप को छाड़ी कौन कला ना संतप्त चामी कर चारु वर्ण उत्तप्त चामी कर सुना उत्तप्त सुवर्ण वर्ण होगा सुना आउटा सुनार वर्ण भाया तार वर्ण हो अत्यंत गोरा गौरव वर्ण हो स्वर्गीय भूतालंकर एवं से साधारण मनुष्य रूप में देवता भाया एवं अनेक अलंकार तथा पाट वस्त्र परिधान कर फुलबाण पड़ी तो सुंदर चेहरा ही बाहर पप्रच्छ विद्वान अपि तन्निदानम जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्दः कष्टं महाभाग वरेण्य रूपः देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनं पप्रच्छ विद्वान अपि तन्निदानम भगवान सबू जना कौन जना ना कथा नुह सबू जानी भगवान तो पचारे कहीं अन्य मैंने कि जानी किए से कौन हो सर्वसाधारण जानापी जनेषु विख्यापयितुं मुकुंद लोक मानकर
ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଚାରିଲେ କଷ୍ଟମ ମହାଭାଗ, ହେ ମହାଭାଗ ଭାଗ୍ୟବାନ ତୁମେ କିଏ ସେ? ଏଣ୍ଡୁରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ହେଇଗଲ, ବରେଣ୍ୟ ରୂପ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୂପ ହେଇଗଲ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟ, ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଦେବତା ହେଇଗଲ। ତ୍ୱାଂ ଗଣୟାମି ନୂନମ୍, ମୁଁ ତୁମେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା, ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ପଡ଼ିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କିଏ ସେ କହ। ଦଶାଙ୍ଗିମାଂ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟେନ କର୍ମଣା ସମ୍ପ୍ରାପିତୁ ଅସ୍ୟ ତଦର୍ହ ସୁଭଦ୍ର ଆତ୍ମାନଂ ଆଖ୍ୟାହି ବିବିଚ୍ଛଦାନୁ ଜନ୍ମନ୍ୟସେୟେ ନଃ କ୍ଷମଂ ଅତ୍ର ବକ୍ତୁମ୍। ଦଶାଙ୍ଗିମାଂ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟେନ କର୍ମଣା, ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ କର୍ମ କଲ, ଅଭାବନୀୟ କର୍ମ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସତ୍କର୍ମ କଲ ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପ୍ରାପିତ ଅସ୍ୟ ତଦର୍ହ ସୁଭଦ୍ର, ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପର ମାଲିକ ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁ ରୂପ ହେଇଗଲ, ତୁମେ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର କୁତ୍ସିତ କର୍ମ କଲ। ଆତ୍ମାନଂ ଆଖ୍ୟାହି ବିବିଚ୍ଛଦାନୁ ନଃ, ମୁଁ ବେତୁଂ ଇଚ୍ଛା ବିବିଚ୍ଛା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ କିଏ ସେ, କ'ଣ ଏମିତି କର୍ମ କଲ ଯାହାଫଳରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁତ୍ସିତ ରୂପ ପାଇଥିଲ। ଜନ୍ମନ୍ୟସେ ନଃ କ୍ଷମଂ ଅତ୍ର ବକ୍ତୁମ୍, ଯଦି ତୁମେ ମନେ କର, ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛି ତୁମେ କହ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଆମର ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ତୁମେ କିଏ ସେ କ'ଣ, ଯଦି ଶୁଣିବାର ଆମେ କ୍ଷମ ମାନେ ସମର୍ଥ, ତାହେଲେ ତୁମେ କହ। ସେ କହୁ ବାଚ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ତୁମେ କିଏ ସେ, କ'ଣ କର୍ମ କର ଯାହାଫଳରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁତ୍ସିତ ରୂପକୁ ପାଇଥିଲ, ଏଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣେଇବା ବି ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଆମକୁ କହ। ସେ କହୁବାଚ ଇତି ସ୍ମ ରାଜା ସମ୍ପୃଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣେନା ଅନନ୍ତମୂର୍ତ୍ତିନା ମାଧବଂ ପ୍ରଣିପତ୍ୟାହ କିରୀଟେନାରକବର୍ଚ୍ଚସାଗା। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ, ଇତି ସ୍ମ ସମ୍ପୃଷ୍ଟ, এই কথা ভগবান কৃষ্ণ ଅନନ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ନା, ଯିଏ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই ପ୍ରକାର ପଚରା ଯାଆନ୍ତେ। ମାଧବଂ ପ୍ରଣିପତ୍ୟ, ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେବତା ରୂପ ଧରିଥିଲା, ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କିରୀଟେନ ଅର୍କବର୍ଚ୍ଚସା, ଅର୍କ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ତେଜ ବାହାରୁଥିବା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କିରୀଟ ଥିଲା, ସେ କିରୀଟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣିପାତ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିଏ ସେ? ନୃଗ ଉବାଚ, ନୃଗ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ନୃଗ ଥିଲା। ନୃଗ ନାମ ନରେନ୍ଦ୍ରୋହମ୍ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁତନୟା ପ୍ରଭୁ ଦାନି ସ୍ୱାଖ୍ୟାୟମାନେଷୁ ଯଦିତେ କର୍ଣ୍ଣବସ୍ପୃଶଂ। ମୁଁ ଆଉ ନିଜ କଥା ନିଜ ମୁହଁରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ନିଜର ଗୌରବ। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କର ପୁଅ, ମୋ ନାଁ ନୃଗ। ଦାନି ସ୍ୱାଖ୍ୟାୟମାନେଷୁ, ଦାନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମୋ ନାଁଟା ଆଗ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ବି ହେଇଥିବ, ଦାନୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କରାଗଲେ ମୋ ନାଁଟା ତା ଦେହରେ ଆସିବ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ, କିନ୍ନୁତେ କବିଦିତଂ ନାଥ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମସାକ୍ଷିଣ କାଳେନ ଅବ୍ୟାହତ ଦୃଶ ବକ୍ଷ୍ୟ ଅଥାପିତ ଭାଗ୍ୟା। କହିଦେଲେ କିନ୍ନୁତେ ଅବିଦିତମ୍, ଆପଣ କ'ଣ ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଏବଂ ହେ ନାଥ କି ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମସାକ୍ଷିଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଭୂତ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ। ତେଣୁ କାଳେନ ଅବ୍ୟାହତ ଦୃଶା, ଏ ମହାକାଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କି ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଅଛେ, ତଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ଦିଶୁନି କି ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ମହାକାଳଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକି ଅଟକେଇବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସବୁ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜଣା। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ କହ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଯାବତ୍ୟ ଶିକତା ଭୂମେ ଯାବତ୍ୟ ଜୀବିତାରକାଃ ଯାବତ୍ୟ ବର୍ଷଧାରାଶ୍ଚ ତାବତୀ ଅଦଦାଂ ସ୍ମରାଃ ଗାଃ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦାନ କରୁଥିଲି। ଏ ଭୂମିରେ ଯେତିକି ଧୂଳି ଅଛି, ଆକାଶରେ ଯେତିକି ତାରା ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷାର ଧାରା ଯେତିକି ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବର୍ଷା ଧାରାକୁ ଗଣିବ କି? ଧୂଳିକି ଗଣିବ କି? ଆକାଶର ତାରା ଗଣିବ କି? ଏ ଅସଂଖ୍ୟ। ସେମିତି ମୁଁ ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗାଈ ଦାନ କରୁଥିଲି, ସଂଖ୍ୟା କରି କହିହେବନି। ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ ନା ନାହିଁ ମ, ପୟସ୍ୱିନୀ ତରୁଣୀ ଶୀଳ ରୂପ ଗୁଣୋପପନ୍ନା କପିଳାଙ୍ଗ ହେମଶୃଙ୍ଗା ନ୍ୟାୟାର୍ଥିତା ରୂପ୍ୟ ଖୁରା ସମସ୍ୟା ଦୁକୁଳମାଳା ଭରଣା ଦଦৌ ଅହଂ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସତ୍କାର କରି ତାପରେ ଗାଈ ଦାନ କରୁଥିଲି। କେମିତିକା ନା ପୟସ୍ୱିନୀ, କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈ, ତରୁଣୀ, କାରଣ ଗୋଟିକି ଗୋଟିଏ ଫଳ ହେଇଥିବ, ଅନେକ ଜନ୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାର ରହିଛି, ଏବଂ ଶୀଳ ରୂପ, ଶୀଳ ମାନେ ମସଲା ବଟା ଦୁ, ଚରିତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ମାରଣା ହେଇନଥିବ, ନାତୁଆ ହେଇନଥିବ, ଆଉ ଶିକିରି କଥା କହିଲେ କଥା ମାନୁଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଗାଈ, ଏବଂ ତାର ମଢ଼ିଆ ହେଇନଥିବ, ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ସବୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ, ତରୁଣୀ କିନ୍ତୁ ବାଛୁରୀ ଲାଗିଥିବା, ନାତୁଆ ନୁହେଁ କି ମାରଣା ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁଣବାନ, ଗୁଣୋପପନ୍ନା ଗୁଣବତୀ, କପିଳା ଗାଈ। କପିଳା ମାନେ କାଳିଆ ଗାଈ। କଳା ଗାଈର ବହୁତ ଅଧିକା। ଏ କାଳି ଗାଈକି ମୁଁ ଦାନ କରେ। ତା ଦେହରେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶିଙ୍ଗରେ ସୁନା ଦେଇକିରି, ହେମ ଶୃଙ୍ଗା, ଯେତେ ଲମ୍ବା ଶିଙ୍ଗ ତାକୁ ସୁନା ଛାଉଣି କରେ, ଏବଂ ପାଦରେ ରୂପା, ନ୍ୟାୟାର୍ଥିତା, ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଜିତା। ସେ ଗାଈଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ରଜା କରିକି କାହାଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ଘିନି ଆଣିକି ଦିଏନି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ପଇସା ଦେଇକିରି କିଣିକିରି ଆଣି ଯାହାର ଯେତିକି ରେଟ୍, ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ରୂପା ଖୁରା ଶିଙ୍ଗରେ ସୁନା ଦେଇ ବାଛୁରୀ ସହିତ ଦୁହାଳିଆ ଗାଈ, ଦୁକୁଳ ମାଳା ଭରଣା, ଦୁକୁଳ ପାଟ, ବେଗରେ ପାଟ ବାନ୍ଧି ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି। ଷୋଳଙ୍କୁତିଭ୍ୟଃ ଗୁଣଶୀଳବଦ୍ଭ୍ୟଃ ଶୀଲତ୍ କୁଟୁମ୍ବେଭ୍ୟଃ ଦତ୍ତବ୍ରତେଭ୍ୟଃ ତପଶ୍ରୁତ ବ୍ରହ୍ମ ମଦାନ୍ୟସାଭ୍ୟଃ ପ୍ରାଦାୟୁଜୁଭ୍ୟଃ ଦ୍ୱିଜପୁଙ୍ଗବୀଭ୍ୟଃ। ଗାଈଙ୍କର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା। ଏ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣ ନାତୁଆ ନୁହେଁ, ମାରଣା ନୁହଁ, ବୁଢ଼ୀ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ବଳିଆ ନୁହେଁ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ବାଛୁରୀ ସହ ଶିଙ୍ଗରେ ସୁନା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା। ଷୋଳଙ୍କୁତିଭ୍ୟଃ ଗୁଣଶୀଳବଦ୍ଭ୍ୟଃ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରବାନ ଏବଂ ଗୁଣବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀଲତ୍ କୁଟୁମ୍ବେଭ୍ୟଃ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ, କୁଟୁମ୍ବ ବଡ଼ କୁଟୁମ୍ବ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେବ।
ऋतप्रतिभ्य जो मानकर पाखे सत्यसंध एवं नियम निष्ठा व्रत पालन कर पुणी तपश्रुत ब्रह्मवदान्य सभ्य तपस्या कर माने जप तप ध्यान प्राणायाम सब कर ब्रह्मज्ञान संपन्न एवं बदान्य व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ गुणशील संपन्न नामजादा व्यक्ति मानू युवभ्य एवं से भी युवक मुहरे खाया पीवा विशेष ना कि ब्राह्मण पढ़िया ठीक अच्छे ज्ञान अच्छी जप तप ध्यान वेदाध्ययन एवं नामजादा ब्राह्मण सत्यवादी ये प्रकार युवक ब्राह्मण मानू दाना उपयुक्त पात्र बोली भाविकी सत्कार करके दान दूसरी गो भू हिरण्यायतना स्वहस्ती न कन्या सदा सिंह तिररूप्य सज्जा बासांसी रत्नानि परिच्छदान रथान इष्टं च जज्ञे चरितं च पूवर्तं बुझे खाली गाई दूसरी से गाई भूमि हिरण्य माने सुना आयतन माने घर अश्व हस्ती कन्या को ब्राह्मण आसला प्रभु विवाह झील टे दरकार मु ब्राह्मण घर से खोजिकी विवाह कर सदा सदा सिंह तिररूप्य सज्जा दासी सहित तिर तिररूप्य सज्जा तिर पर्वत रौप्य सज्जा रूप्य सज्जा रूपार सज्जा बासांसी वस्त्र रत्न धन रत्न टका पैसा सुना रूपा इत्यादि परिच्छदान पोशाक पत्र रथ रथानिष्टं च यज्ञ चरितं च पूर्तम गृह सामग्री रथ आदि दान करुली अनेक यज्ञ कर यज्ञ चरितं च पूर्तम इष्टपूर्त काम कर इष्ट यज्ञ कर्म पूर्त कर्म बोले पोखरी विद्यालय पाठागार डाक्तरखाना सब लोक मान प्रकार सब भी करी कस्यचित् द्विजमुख्यस्य भ्रष्टा गौवर मम गोधने संपृक्ता विदुषा सा च मया तत्ता द्विजातये थरे कौन होती जड़े ब्राह्मण को टे गाई दान करदे सी बर्तमान गुवर मम गोधने सी ब्राह्मण गाई छाड़ी चलिए सी कौन प्रकार मो गोठ भर राजा कहते आम गोठ भर से पशि आसला तेणु संपृक्ता विदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये तेणु मु अजाणत अविदुषा सी मो गोठ रही तो मो गाई बोली मुझे जानी से हिसाब से मतलब आउ से दान कर ब्राह्मण कुटी तान जायमानां तत्स्वामी दृष्टु उवाच ममेति तम ममेति प्रतिग्राह्याह नृगु मेने दत्तवानिति सी जो गाई टी नहीं गला ब्राह्मण को नहीं चलले गला बेले जी प्रथम दान नहीं से ब्राह्मण जुटी मो गाई मत रजा देते बर्तमान देखे यहाँ मोर कारण सांगे सांगे मोर रजा दान आणिक नृगु में दत्तवान राजा नृग मत ये तुम्हें आगुन नहीं मोर कौन गला बर्तमान तो मुझे रजा दे विप्रौ विवदमानौ मां उच्चतु स्वार्थ साधनौ भवान दाता पहरते थी तत्सुत्वा में अभवत भ्रम विप्रो विवदमानु तेणु से ब्राह्मण जीवन कलह लगा सी कुछ मो गाई सी कुछ मो गाई लगे कौन कले मां उच्चतु स्वार्थ साधन
ତେଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ରଜା କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିକିରି ଭଗବାନ ଦତ୍ତାପହର୍ତ୍ତା ସ, ଆପଣ ଦାତା ପୁଣି ଅପହର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି ନଉଛନ୍ତି, ଅପହରଣ କରିକି ଧାନ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଚୋରେଇକି ଦଉଛନ୍ତି, ଅପହରଣ କର୍ତ୍ତା। ବଢ଼ିଆ ଆଉ ତାର ଦେଇଉଛନ୍ତି, ତା ସେଇ ଗାଈ ଆପଣ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଇଉଛନ୍ତି, ତା ମୋ ଗାଈକି ଆଉଥରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଉଛନ୍ତି। ଏ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ତତ୍ସତ ଆମେ ଅଭାବ ଭ୍ରମ, ତା ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭ୍ରମ ହେଇଗଲା। କେଡ଼େ କଥା ହେଲା। ଅନୁମିତା ଉଭୁ ବିପ୍ର ଧର୍ମ କୃଚ୍ଛଗତେ ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ୟಂ ପ୍ରକୃଷ୍ଟାନ ଦାସ୍ୟାମି ଏଷା ପ୍ରଦୀୟତା। ମୁଁ ଦି ଜଣଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଜଣେ କିଏ ଏ ଗାଈଟିକି ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଜଣକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଗାଈ ଦେବି, ସୁନ୍ଦର ଗାଈ ଲକ୍ଷେ ଦେବି, ଦାସ୍ୟାମି ଏଷା ପ୍ରଦୀୟତା, ଏ ଗାଈଟିକି ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ୟା ବଦଳରେ ଲକ୍ଷେ ଗାଈ ଦେଇଦେବି। ଭବନ୍ତୌ ଅନୁଗୃହୀତାନ୍ କିଙ୍କରସ୍ୟ ବିଜାନତଃ ସମୁଦ୍ଧରତମାନ୍ କୃଚ୍ଛ୍ରାତ୍ ପତନ୍ତଂ ନିରୟେ ଶୁଚୌ। ରାଜା ବହୁତ ବିନୀତ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କାକୁତି ମିନତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାକର, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଏବଂ ମୁଁ ନ ଜାଣିକିରି ଏ ପ୍ରକାର କରିଦେଲି। ଗାଈ ମୋ ଗୋଠରେ ଗାଈଟା ରହିଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆକୁ ଥରେ ଜଣକୁ ଦାନ କରିଥିଲି ବୋଲି। ଏ କଥା ନ ବୁଝି ନ ଜାଣି ମୁଁ ଗାଈଟିକି ଦାନ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଜଣକୁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପତନ୍ତମ୍ ନିରୟେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ନର୍କ ଗତି ହବ, ଏଇ ନର୍କରୁ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି କହିଲେ। ନାହମ୍ ପ୍ରତିଚ୍ଛେବଇ ରାଜନ୍ ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ସ୍ୱାମୀ ଅପାକ୍ରମତ୍ ନାନ୍ୟତ ଗବାଙ୍ଗପି ଅୟୁତଂ ଇଚ୍ଛାମି ଇତି ଅପରହ ଯଜୌ। ଜଣେ କହିଲା, ନାହମ୍ ପ୍ରତିଚ୍ଛେବଇ ରାଜନ୍ ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ସ୍ୱାମୀ ଅପାକ୍ରମତ୍। ପ୍ରଥମ ଲୋକଟା ପ୍ରଥମେ ଯେ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତମକୁ ଦେଇଦେବି, ତାଙ୍କୁ ତ ଦାନ ଦେଇସାରି ଆଉ ଥରେ ସିଟା ନେଇଯାନ୍ତୁ, ତମକୁ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଗାଈ ଦେବି। ଏହା ମୁଁ ସେଟା ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗାଈ ରାଜନ୍ ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ନାହଂ ପ୍ରତିଚ୍ଛେଦ, ମୁଁ ମୋ ଗାଈକି ଦେବିନି, ସେଇଟା ମୋ ଗାଈ, ମୁଁ ତ ସେଇଟାକୁ ନେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଜଣକୁ ସିଏ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଅପି ଅୟୁତଂ ଇଚ୍ଛାମି, ଆର ଜଣକ ମୁଁ ଏଇ ଗାଈ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନେବି ନାହିଁ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଗାଈ ବଦଳରେ ଆପଣ ମୋତେ ଲକ୍ଷେ କ'ଣ ଅୟୁତ ଗାଈ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନେବିନି, ଏଇଟାକୁ ନେବି, ଏ କଥା କହିକି ଆଉ ଜଣେ ବି ଚାଲିଲା। ଦି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କାହାକୁ ହେଇକି ଚାଲିଲେ। ଗୋଟେ କିଏ ମଗିଦେଲେ ଆଉ ରଜାଙ୍କ କଥା। ଏତଶ୍ରୀ ଅନ୍ତରେ ଯାଇ ଦୂତୈଃ ନୀतो ଜମକ୍ଷୟଂ ଜମେନ ପୁଷ୍ଟ ତତ୍ରାହଂ ଦେବଦେବ ଜଗତପତେ। এই ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ପାଇଁ ଦି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଇଏ କି ମୁଁ ନେବି, ଏଇଟା ମୋତେ ଆପଣ ଆଗ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଗୋଟାକ ଦେବେ, ୟାକୁ ଦେବିନି କି ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଗାଈ ଦେବିନି। ଆର ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଲକ୍ଷେ ଛାଡ଼ିକି ଅୟୁତ ଗାଈ ଦେଲେ ମୋର ଦରକାର ନେଇ, ଏଇ ଗୋଟାକୁ ମୋର ଦରକାର। ଏମିତି କରିକି ଦି ଜଣ ଆଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଯମଦୂତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯମଦୂତି ନୀतो ଯମକ୍ଷୟଂ, ଯମାଳୟକୁ ଧରିକି ଚାଲିଲେ। ଯମେନ ପୃଷ୍ଟ ତତ୍ରାହଂ, ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ଦେବଦେବ, ହେ ରାଜନ ଜଗତପତି, ତୁମର ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପାପ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଈକି ଦି ଜଣ ଆଗ ନେବେ କହିଲେ, ତାର ସମାଧାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ
पाप रहीगला पूर्वं अशुभम भुंखे उत्तराहो नृपते शुभम नान्तम दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः नान्तम दानस्य धर्मस्य पश्ये कहले आपण दान करी जो धर्म अर्जन करछंती तो आपनकर रास्ता परिष्कार हो दंड जोगी आप नुहति कि कहबे आप निज थरे गोटे गाई दान करते से गाई आसिक आप गोटे बसला आउ जन ब्राह्मण को देदेले ये गोटे भयंकर अपराध है को ब्राह्मण मगिलेन तौरू आपण कहतन लक्ष्य गाई ने छाड़ देसीटा से नहीं जानतु ना से प्रथम ब्राह्मण मंगिले द्वितीय थर जे दान देते कहले ना सी बुझू औद्य देले नेबी निगाई ये गोटा आई प्रकार है विवाद है सरीगला तेणु किंतु आप पुण्य अत्यंत स्वच्छ एवं दीर्घव्यापी से किसी असुविधा नहीं कि पाप तेणु सुख हो आपंकर कम हेल्ले पाप तो कौन कर तेणु तुम आग अशुभ भोग कर ना शुभम जो पाप पाप कर्म न जानिक जदि दान एपट सेपट कर गोटे ब्राह्मण को देखिए आउ थे तो दान कर तो यहाँ भयंकर पाप है ये पाप कर्मर फल भोग आग ना शुभ कर्मर फल भोग आग दीटा कथा तुम्हें जहाँ कह मुझे क्या करी जब बहुत खुशी थे कहीं पुण्य प्रचुर राजा ठीक विचार कर पूर्वम देव अशुभम भुंज इति प्राह पत्येतिश तावत् अद्राक्षात्तानं कृकलाशं पतन प्रभु ये राजा ठीक विचार कर कहले आग सुख भोगी पर दुख हईराण कथा न दुख भोगिल सुख भोगिया तेणु कहले आगकरी पूर्वम हे देव यमराजन प्रथम पूर्वाने प्रथम अशुभम भुंज अशुभम भुंजे प्रथम अशुभ भोग करी पुण्य कथा देखा देखले सागे सागे राजा मृग गोटे कृकलाश मैंने इंडो हो खसले ब्राह्मण से बदान्य तब दास्य केशव श्रुति नद्यापि विध्वस्ता भवत संदर्शनार्थिन ब्राह्मण से बदान्य तब दास्य केशव हे राजन हे प्रभु मुझे ब्राह्मण मान सेवक एवं ब्राह्मण मान खुशी करने सबू किसी खाली गाई दान कर भूमि सुना कार कन्या दरकार दौली तब सबू किसी दान करी किंतु गोटे भूल है प्रकार भोगिले तेणु कहते श्रुति ही नद्यापि ब्राह्मण मान मु सेवक थी दास थी तब दास्य केशव बदान्य दास्य मु ब्राह्मण मान दास थी तेणु हे प्रभु मोर बर्तमान आपण आशीर्वाद मोर स्मरण शक्ति रही मु पूर्वजन्म ये प्रकार करी राजा दान करी तार फल एमती भोगुची ये सब स्मरण शक्ति मोर अच्छी विध्वस्ता भवत संदर्शनार्थिन एवं आपणकर दर्शन एवं कर स्पर्श द्वारा मोर पाप क्षय है एंडुओ जन्म मुक्त होकर मुझे बर्तमान दिव्य रूप धरी सत्यम कथम मम विभो पक्षीपथ परात्मा योगेश्वरी श्रुतिदृशाणी मलमल हृदय विभाव्यंग साक्षात अधोक्षज उरु व्यसनांध बुद्धे श्यान्मे अनुदृश्य इहजस्य भवापवर्ग हे प्रभु सत्यम कथम मम विभो अक्षिपथ हे परमात्मा आपण केमती मो अक्षि गोचर हेले अहो भाग्य मोर आपण मो पाखक पलि आसले केमती कूप भितर पड़ी थी
କାଳେ ବୁଲୁଥିଲେ ହେଲେ କାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଥାନ୍ତି କୋଉଠି କ'ଣ ହନ୍ତା ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ କୂଅ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିଲି କିଏ ମୋତେ ଦେଖିଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ମୋର ଆପଣ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଗଲେ। ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୁତି ଦୃଶାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ବେଦୋକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତିରେ ଚଳିକିରି ସଦାବେଳେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳଂ ହୃଦବିଭାବ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେଦୋକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର କ'ଣ ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣ ମୋର ଅକ୍ଷିଗୋଚର ହେଇଗଲେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ କିଛି କରିନି ଉପାସନା କରୁଛି କିଛି ତ କରିନି। ସାକ୍ଷାତ ଅଧୁକ୍ଷଜ ଉରୁ ବ୍ୟସନାନ୍ଧ ବୁଦ୍ଧେ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣ ଆଜି ମୋର ନେତ୍ର ସବୁକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟସନ ଦୁଃଖ କର୍ମରେ ପଶି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପଶିକି ଥିଲି ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଥିଲି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିଲି ଯାତନା ଭୋଗୁଥିଲି। ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁର୍ଲଭ ତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅହୋଭାଗ୍ୟ। ସର୍ବେ ନୃଦୃଶ୍ୟ ଇହଦସ୍ୟ ଭବାପବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଏ। ହରି 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 ହରି। ତେଣୁ ମୋର ପାପ ସମୟ ସରିଗଲା ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଆସିଯିବା ହେତୁ ଆପଣ ମୋ ଅକ୍ଷିଗୋଚର ହେଲେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୟ ଥିଲା ତ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସମୟ ମୋର ପାଖେଇ ଗଲା ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆସିକି ମୋ ଆଖି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେବଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାରାୟଣ ଋଷିକେଶ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଅଚ୍ୟୁତ ଅବ୍ୟୟ କି କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବତା। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଆପଣ ନାଥ କି ସ୍ୱାମୀ ମାଲିକ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଗାଈ ଗୋ ମାନେ ଗାଈକି ଚରେଇବା ହେତୁ ଉଦାହରଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାଦିନ କରିକିରି। ଆଉ ଗୋ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିରଣ ଗୋ ବୋଇଲେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାତା ଆପଣଙ୍କ ପୃଥିବୀ ହେଲେ ପୃଥିବୀର ପତି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଅନେକ ଅର୍ଥ। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ। ହେ ନାରାୟଣ ନାରଂ ଅୟନମ୍ ନାରଂ ଅୟନମ୍ ଯସ୍ୟ ନାରଂ ମାନେ ଜଳମ୍ ଜଳ ହେଉଛି ଆଶ୍ରୟ ଯାହାର ସେ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରନ୍ତି ଜଳ ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନାରାୟଣ। ହେ ହୃଷିକେଶ ହୃଷିକାଣା କିଶାହ ହୃଷିକ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଜେତା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ମଙ୍ଗଳମୟ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ହେବ। ହେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟୁତ ହୁଏନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ସଦାବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ଚ୍ୟୁତ ମାନେ ବିକାର ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହେ ଅବ୍ୟୟ ଆପଣ ବ୍ୟୟ ହୁଅନ୍ତିନି। ଅନୁଜାନିହି ମାଂ କୃଷ୍ଣ ଦନ୍ତଂ ଦେବଗତିଂ ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ର କ୍ୱାପି ସତଶ୍ଚେତଃ ଭୂୟାନ୍ମେ ତତ୍ ପଦାସ୍ପଦମ୍। କହିଲେ ଅନୁଜାନିହି ମାଂ କୃଷ୍ଣ ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବତ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବଗତି ମୁଁ ଦେବଗତି ପାଇଗଲି ନର୍କ ହୋଇଗଲି ଆଗ ତା ପଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଗତି ପାଇଗଲି ଆପଣଙ୍କ ପରସ୍ପର୍ଶ ପାଇକିରି। ତେଣୁ ଯତ୍ର କ୍ୱାପି ସତଶ୍ଚେତଃ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରହେ ପ୍ରଭୁ ଭୂୟାତ୍ ମେ ତତ୍ ପଦାସ୍ପଦମ୍ ମୋ ମନୁଟା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଛାଡ଼ିକିରି କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ରହୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହେ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଶରଣ କରୁଥିବି। ନମସ୍ତେ ସର୍ବଭାବାୟ ବ୍ରହ୍ମଣେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତୟେ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଯୋଗାନାୟ ପତୟେ ନମଃ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଭାବାୟ
ଭାବ ମାନେ ଭାବନା। ସବୁ ଭାବ ଭିତରେ, ସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବନା ଭିତରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବା ଏଇ ଗୁଣ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ମନ ଭିତରେ ଧରିନେଲା ସଂସାର ଛାଡ଼ିକିରି, ଆଉ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ରହିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମଣେ ଆପଣ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ମାନେ ଅସୀମ, ସୀମାସରହଦ ରହିତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ। କୃଷ୍ଣାୟ ଆପଣ କର୍ଷତୀତି କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବାୟ ବସୁଦେବଙ୍କର ନନ୍ଦନ, ତେଣୁ ଆପଣ ବାସୁଦେବ। ଯୋଗାନାଂ ପତୟେ ନମଃ, ଏବଂ ଯୋଗର ଧ୍ୟେୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ। ଯୋଗୀମାନେ ଆପଣ ସହିତ ଯୋଗ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଯିଏ ଯୋଗ କରେ ତାଙ୍କର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଏ କଥା କହିଲେ ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ତାଂ ପରିକ୍ରମ୍ୟ ପାଦୁ ସୃଷ୍ଟା ସୌମୌଳିନା ଅନୁଜ୍ଞାତଃ ବିମାନାଗ୍ର୍ୟଂ ଆରୁହ୍ୟତ୍ ପଶ୍ୟତାଂ। ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ତଂ ପରିକ୍ରମା ଯେତିକି କହିଦେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିକ୍ରମା କଲେ। ତା ମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିବାଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ। ଭଗବାନ ତା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାଗବତ କହିଲେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛେ, ପରିକ୍ରମାଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରିକିରି କିଏ ନୃଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜା ନୃଗ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଏବଂ ପାଦକୁ ସୃଷ୍ଟା, ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ସୌମୌଳିନା ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକିରି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଆଜିକାଲି ନମସ୍କାର ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଏଥିରେ ପଇସା ଲାଭ କାହାର ବି ହେବନି। ଜଣେ ଏମିତି କହୁଥିବ, ତାକୁ କହନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର କଲା ସେ ତା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ତେଣୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲୁଆଇକି ପ୍ରଣାମ ଟିକେ କଲ, ତାର ଜବରଦସ୍ତ ତା ଭିତରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିବ, ଜବରଦସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଅନୁଜ୍ଞାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇ ବିମାନାଗ୍ର୍ୟଂ ଆରୁହ୍ୟ, ବିମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଚଢ଼ି ନୃଣାଂ ପଶ୍ୟତାଂ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଲୋକ ହେଉଛି କିଏ ଥିଲା କିରେ? ସେଇ ଶାମ୍ବ ଚାରୁଦେଶନା, ସେ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ। ସିଏ ଆସିକିରି ଆଗ ଦେଖିଲେ, ଉଠେଇ ପାରିଲେନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିକିରି ଚାଲିଲେ। କୃଷ୍ଣ ପରିଜନମ୍ ପ୍ରାହ ଭଗବାନ ଦେବକୀସୁତ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ଧର୍ମାତ୍ମା ରାଜନ୍ୟାନ ଅନୁଶିକ୍ଷୟଂ। କହିଲେ ଏ ବାପା, କୃଷ୍ଣ ନିଜର ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଦେବକୀସୁତ, ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଲୋକ ଯେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ସବୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ଧର୍ମାତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଦେବତାରେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେବଳ ସମ୍ମାନ କରିବନି। ରାଜନ୍ୟାନ୍ ଅନୁଶିକ୍ଷୟନ୍, ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ତାପରେ ବୋଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷୟିକ ଆସିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବସ୍ୱ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଦେବତା ଭଳିଆ ମାନିବ, ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବନି। ଦୁର୍ଜରମ୍ବତ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱଂ ଭୁକ୍ତଂ ଅଗ୍ନେ ମନାଗପି ତେଜୀୟସୂପି କିମୁତ ରାଜ୍ୟାଂ ଈଶ୍ୱର ମାନିନାଂ। କହିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ସମାନ ତେଜସ୍ୱୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଧନ ଅପହରଣ କରିନେଲେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି। ଦୁର୍ଜରମ୍ ବଥ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱଂ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱଟା ଦୁର୍ଜର ମାନେ ହଜମ ହେବା ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଭୁକ୍ତଂ ଅଗ୍ନେ ମନାଗପି, ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ତେଜସ୍ୱୀ ତୁମେ ହେଇଥ, ତୁମର କିଛି ସାଧନା ଅଛି, ତେଜସ୍ୱୀ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି। ତେଜୀୟସୂପି ଭୁକ୍ତଂ ଅଗ୍ନେ ମନାଗପି, ତୁମେ ଯେତେ ତେଜସ୍ୱୀ ହେଇଥାନ କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ
ଅଭିମାନ ବଶତଃ ବୃଥାରେ ନିଜକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ରାଜା କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ଯଦି ନିଜର ରଜା ହିସାବରେ ଅହଙ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକର ସର୍ବନାଶ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମାନି ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ମୁଁ ରଜା ଈଶ୍ୱର, ମୋର କ'ଣ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ତେଜସ୍ୱୀ ହେଇଥାଅ, ଯେତେ ତୁମର ସାଧନ କ୍ଷମତା ଥାଉ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଖାନି। ନାହମ୍ ହଳାହଳମ୍ ମନ୍ୟେ ବିଷମ୍ ଯସ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ବିଷମ୍ ପ୍ରୋକ୍ତମ୍ ନାସ୍ୟ ପ୍ରତିମିଥିୟାର୍ ଭୂମି। ପାଠ କ'ଣ କହିଲ ଭାଗବତ। ନ ବିଷମ୍ ବିଷମିତ୍ୟାହୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱം ବିଷମୁଚ୍ୟତେ ବିଷମ୍ ଏକାକିନଂ ହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରକମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟାର ସେ ସବୁ ତାର ଅନୁରୂପ ପାଠ ଇଏ ସମାନ ଲେଖା ହେଇଛି। ନ ବିଷମ୍ ବିଷମିତ୍ୟାହୁ, ମୁଁ ବିଷକୁ ବିଷ ବୋଲି କହୁନି, କାରଣ ବିଷମ୍ ଏକାକିନଂ ହନ୍ତି, ବିଷ ଖାଇଲେ ଜଣେ ମରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ନ ବିଷମ୍ ବିଷମିତ୍ୟାହୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱം ବିଷମୁଚ୍ୟତେ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ବିଷରେ, ବିଷ ଏକାକିନଂ ହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଅଂଶ ଉଡ଼େଇଦେବ। ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାହମ୍ ହଳାହଳ ମନ୍ୟେ ବିଷମ୍, ମୁଁ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ବିଷ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଯାହାର କାହିଁକିନା ସେ ବିଷ ଜଣେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବି ହବ। ବିଷ ଜଣେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଡ଼ିବୁଟି କଲେ ସେ ବିଷ ବି ହଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ବିଷମ ଅଥବା ଜଣେ ମରିଯିବ, ଯଦି ନ ହଟି ପାରିଲା ବିଷର ପ୍ରତିକାର କରିହେବ ବା ଜଣେ ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ବିଷମ ଉକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ନାସ୍ୟ ପ୍ରତିବିଧା ଭବି, ଏ ସଂସାରରେ ଭୂମି ମାନେ ସଂସାରରେ ପ୍ରତିବିଧି ୟାର ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ ଦାୟୀରେ କୌଣସି ମତେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଅପହରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ, ସିଏ ଛଟପଟ ହୋଇକି ମରିବ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।